खूब सुंदर, खूब सरस। समाज का आधार और प्रगति की संवाहक है नारी। वह दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, माँ काली का अवतार है नारी। न छेड़ना उसे, न छेड़ना उसे, कभी काली चंडी का भी बन जाती है। उसका रूप आपने कहाँ देखा। घर चलाना जानती है, घर संवारना जानती है, घर में बचत करना भी जानती है। ममता का संघर्ष भी उसको करना आता है। उस नारी शक्ति को यहाँ पे उपस्थित जो भी नारियां हैं उन सभी को हमारा प्रणाम। हमारे बीच में महिला उत्थान मंडल की बहनें भी है। अपना महिला उत्थान मंडल की बहनों की पण सेवा खूब सरस होय छे। भजन मंडल में जाए छे, अमासी निरुमासी सेवा करे छे, प्लस गर्भ उत्थान संस्कार पण करे छे। जेमना जन्मदिवस होय एमना निमित्ते जेमने भोजन वेचवा माटे जो गरीब विस्तार में जवुं होय ते पण मासी सेवा करे छे। जेमने जाण न होय, जेमना बाळकोनो जन्मदिवस होय के जेमनी एनिवर्सरी होय तो जरूरथी आपणे गरीब विस्तार में जईने ए बाळको साथे जे साची उजवणी करवी होय ने ए नीरुमासीना संपर्क में रहेजो। खूब सुंदर सेवा करी रह्या छे। ए सत नमन मारी दरेक महिला मंडल सेवानी बहनों ने खूब खूब नमन। आगळ सान्विका नामनी बेबी एक माता पिता विषे स्पीच लईने आवी छे। जल्दी स्टेज पर आवी जाए। त्यारबाद अंतिम ममता की मूर्त जे नाट्य रूपांतरित छे ए बाळकीओ तैयार रहे। हरिओम। यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा आदर नमस्कार। मैं सान्विका कुलकर्णी आज आप सभी को मातृ-पितृ पूजन दिवस के बारे में मेरे कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माता पिता हमारे जीवन के आधार होते हैं। वे हमारे पहले गुरु, पहले मित्र और सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। जब हम बोल नहीं सकते तब उन्होंने हमें बोलना सिखाया। जब हम चल नहीं सकते थे तब उन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया। वे सारे कष्ट सहते हैं और हमें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है क्योंकि वो हमारे लिए दिन रात काम करती है। पिता हमारे सपने पूरे करने के लिए हर कठिनाई का सामना करते हैं। उनका मेहनत का बयान नहीं शब्दों में नहीं है। आज इस विशेष दिन पर मैं यह संकल्प करती हूँ कि हमें हमेशा माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि उन्हें हम पर गर्व हो। मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप सभी अपने माता पिता की बात मानिए, उनको हर रोज़ धन्यवाद और प्यार कहिए क्योंकि वो हमारे जीवन में सबसे ऊंचे स्थान में है। मैं 2 पंक्तियाँ कह के अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए। न जाने कितनी दुआएं लेके आए हैं हम, न जाने कितनी दुआएं लेके आए हैं हम। माँ बाप का आशीर्वाद लेके ही मुस्कुराएंगे हम। माँ बाप का आशीर्वाद लेके ही मुस्कुराएंगे हम। बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। धन्यवाद। खूब खूब साधुवाद छे। साधु साधु साधु। ત્યારબાદ કાર્યક્રમના અંતિમ પડાવ પર મમતા કી મૂરત એક ગીત લઈને આવ્યા છે।
માતા પિતા વિશે હું શું કહું આપને? આપ સૌ જાણો છો, ઈશ્વરનું સાક્ષાત અદ્ભુત સ્વરૂપ જે આપણા ઘરમાં જ બેઠેલા છે એ આપણા માતા પિતા છે. અભાગ્ય લોકો જે હોય એ નહીં જાણતા હોય કે માતા પિતા શું છે. આજની યુવા પેઢી માતા પિતા પર દેવું કરવું જોઈએ અને વિદેશમાં વસવું જોઈએ, આ એક ફેશન ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે. તમે ગમે ત્યાં ગામડાઓમાં જશો તો જોશો અડધી યુવા પેઢી એમની વિદેશમાં વસી રહી છે. જિંદગીનું આગલું પાછલું ધન, ખેતર, જમીન, ઘર જે પણ એમને ભેગું કર્યું હશે એ બધી કમાઈ એ દીકરા દીકરી પાછળ એન્જિનિયર બનવા, ડોક્ટર બનવા, કંઈ પણ સારા લેવલ પર ઉચ્ચ પદ પર એમના બાળકો આવે એ બનવા માટે એ માતા પિતા ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે. જાઓ કરો એની ના નથી આપણને, પણ એ વિદેશની હવા લઈને તમે એ હવામાં લાગી જાઓ અને જ્યારે માતા પિતા ફોન કરીને કહે કે એકલપણું અમને સતાવે છે બેટા, થોડોક સમય કાઢ અમારા માટે, અમે તારી રાહ જોઈએ છીએ. ભારત વર્ષમાં ઘણા બધા એવા પ્રસંગો છે, એવા બધા તહેવારો છે જેમાં આપણા બધા પ્રસંગ હોય, મામા હોય, ફોઈ હોય, કાકા હોય, કાકી હોય, દાદા હોય, દાદી હોય, પણ એમાં આપણા બાળકો જ ના હોય તો એ ધન સંપત્તિ આપણા શું કામની? જ્યારે એ મા બાપ ઘરમાં એકલા રહીને એ આખો એમના બાળકોને જોવા માંગતી હોય કે આજે મારા બાળકની ફ્લાઇટ છે, આ ટાઈમે એરપોર્ટ પરથી ઉતરશે, ઘરે આવશે, હું એના હાથનું પાણી તો પીશ. પણ જ્યારે બાળકને ખબર પડે છે વિદેશમાં કે મમ્મી પપ્પા રહ્યા નથી, કે બા બાપુજી નથી રહ્યા, તો બાળક શું બોલે છે સાંભળો છો? અમને આવવામાં તો ફ્લાઇટનો બહુ ટાઈમ જશે, એક શબ્દ તમે અંતિમ ક્રિયા કરી લો, આના માટે તમને વિદેશ મોકલ્યા હતા. સો એના માટે આપણે બાળકો મોકલવા જોઈએ? હા કે ના કહો? બસ હા કે ના? જ્યારે આપણા માતા પિતા આપણને બોલાવે, તમારી પાસે સંપત્તિ હોય, તમારી પાસે ટિકિટના કાઢવાના પૈસા હોય તો આવો ફટાક દઈને, એ આંખો તમારી રાહ જોઈ રહી છે. કારણ કે અતીત અને વર્તમાન એ આપણા હાથમાં છે. અમે લોકો છે, અમારા બાળકો સંસ્કાર લઈ રહ્યા છે અમને જોઈને, અને જો અમે જ એવું કરીશું તો અમારા બાળકો પણ અમને એવું વાવેતર આપશે. આપણે એવું વાવેતર નથી લાવવું. આપણા બાળકોને સંસ્કારી સુયોગ્ય બનાવવાનું છે. પેઢી દર પેઢી આ ચાલી રહ્યું છે, ચાલશે. બાપુજીનો એક જ ઉદ્દેશ, हर घर में हो बाल संस्कार केंद्र, हर घर में हो माता पिता का सत्कार. આ ઉદ્દેશ લઈને આપણે જે અગાઉ આના પછી જે પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છે, જે અહીંયા નવા ઉપસ્થિત છે, જેમને જે અનુભવ થયા હોય એ પ્લીઝ વેલકમ છે, અહીંયા સ્ટેજ પર આવીને જણાવજો કે એકલપણું વૃદ્ધાવસ્થામાં શું ડંખે છે ને હું 3 વર્ષથી મારા ઘરમાં જ અનુભવી રહી છું. આવા તો નીત નવા કેટલા બધા આવા વૃદ્ધ લોકો હશે જે ફક્ત એક જ માયા, એમની ભગવાનની માયા નહીં, મારા દીકરા દીકરીની માયા. તો એના પર પરે ઉઠવાનું છે. આપણા બાળકોને તમે વિદેશ મોકલો, ના નથી, પણ એને કહો કે જ્યારે તારી જરૂરત હોય ને બેટા, તું એક દિવસ, તું 2 દિવસમાં મારી સામે આવીને ઉભો રહેજે. મારા શ્વાસ હું ટકાવી રાખીશ, એટલા શ્વાસ સુધી એ મારો વિશ્વાસ છે. કારણ કે અંતિમ ચરણ આ જ હોય છે માતા પિતાઓનું, વૃદ્ધ લોકોનું, કે મને કંઈ પણ થાય મારી સામે મારો દીકરો કે મારી દીકરી હાજર હોવું જોઈએ. આવા ઘણા બધા તમે પેપરમાં ન્યૂઝ વાંચતા જ હશો. ઘણા બધા એવા અનુભવો છે ને કે હું તમારી સમક્ષ પ્રગટ નથી કરી શકતી કે બોલી નથી શકતી. સોશિયલ મીડિયા પર હવે તો બધું આવી જ રહ્યું છે. મોબાઈલ એવી વસ્તુ છે કે આજકાલ મોબાઈલ વગર લોકો રહી નથી શકતા. ઘરમાં 5 રૂમ હોય, એક કિચન હોય, બધાને અલગ અલગ જમવાનું બધાના રૂમમાં જાય. લો, મોબાઈલ હોય તો ભોજન જમે. કેમ એક સાથે નથી જમી શકતા? તમારા બાળકોને શીખવાડો એક સાથે ભોજન લેવું. આપણા વડીલો આપણને કહી ગયા છે, આપણા પરિવારમાં આપણા ઘરના લોકો એકલા જમતા હોય
અને જો તમને શરમ આવતી હોય કે એમની બાજુમાં આપણે ન જમવું જોઈએ તો એ યુવાનોને ધિક્કાર છે. મોબાઈલ એ વસ્તુ સારી પણ છે, ખરાબ પણ છે. આજની યુવા પેઢી મોબાઈલમાં એટલી ગરકાવ થઈ રહી છે કે રસોડામાં મમ્મી શું બોલતી હોય ને તો એ હા હા જ કર્યા કરતા હોય. પણ મોબાઈલ પોતાના બાળકોથી અને જે કોલેજમાં જતા વિદ્યાર્થીનીઓ છે થોડોક દૂર રાખજો, સમજાવજો. પોતાના બાળકોને પ્રેમથી સમજાવજો, એ સમજશે. ખોટા રસ્તા પર જતા પહેલા તમે એમના સાથીદાર બનજો, તમે એમના મિત્ર બનજો. જો તમે જ મિત્ર બનો તો શું આપણા બાળકો બહાર કોઈ મિત્રને શોધવા જાય? હા કે ના બોલો? જાય આપણા? આપણે સાચા મિત્ર બનીએ કે તારે શું પ્રોબ્લેમ છે આપણે સોલ્વ કરો. આજની યુવા પેઢી મિત્ર મંડળમાં શું કરી રહી છે ને આપણે નથી જાણતા. ડ્રગ્સ, દારૂ, અફીણ, ગાંજો ગરકાવ થઈ ગઈ છે યુવા પેઢી. આગળ શું થશે એ આપણને નથી ખબર. પણ જ્યાં સુધી બાપુજીનો સંદેશ છે કે માતા પિતાનું આદર થવું જોઈએ, માતા પિતાનું પૂજન થવું જોઈએ, તો આપણા બાળકોને કોઈની તાકાત નથી કે એ ઊંધા રસ્તે લઈ જઈ શકે. મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આપણો આ છેલ્લો કાર્યક્રમ મમતા કી મૂરત. ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत. भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए. जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए. ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है. मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूं. तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम. तेरी राह में जो शोले हैं तो खुद को बिछा देंगे हम. ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का. ખૂબ સુંદર. સાક્ષી નામની વિદ્યાર્થીની આપણને બે શબ્દ કહેવા માંગે છે. સાક્ષી પંચોલી સ્ટેજ પર આવી જાય જલ્દી. નીરુબેન, ઓ નીરુબેન, હરિઓમ. આજે હું માતા પિતા વિશે થોડાક વાક્ય બોલવા જઈ રહી છું. માતા પિતા ભગવાનની સૌથી અમૂલ્ય ભેટ છે. માતા પિતાનો પ્રેમ બાળકો માટે નિસ્વાર્થ હોય છે. માતા પિતા ભગવાન જેમ પૂજનીય છે. માતા પિતા આપણને નવું જીવન આપે છે અને આપનું પાલન પોષણ કરે છે. માતા પિતા આપણને સારું શિક્ષણ આપે છે. માતા પિતાનો પ્રેમ અને સંબંધ હંમેશા સાચો હોય છે. માતા પિતા બાળકોની ખુશીઓ માટે પોતાની ખુશીઓનું બલિદાન આપે છે. તેઓ આપણને સફળ થતા જોવા માંગે છે. માતા પિતા હંમેશા બાળકો માટે કઠિન પરિશ્રમ કરે છે. માતા પિતા આપણા બાળપણથી લઈને મોટા થઈએ ત્યાં સુધી આપની સંભાળ રાખે છે. હરિઓમ. ખૂબ સુંદર. આપણી